अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शाफिअल मुज़नबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्या व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ मिल्लतिहि व उलमाइ अहले सुन्नतिहि वन्नासि अजमईन व बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदो पर भी बरसा दे बरसाने वाले। अल्लाहुम्मा
सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला सैयदना मौलाना मुहम्मद। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना खूब मोहब्बत अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह ला इलाहा। अपना नूरे पैदा होलो तमाम संसार के आसे आर अपना मतो ए माज़ार नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्ज़ दे अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। मिराज अपनी बोरा के सवार, मिराज से गले अपनी बोरा के सवार। बिना परदाई लामा काते माबूदेर दीदार नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और उसकी महफिल में आते हैं वो जिसको मदीने वाले बुलाते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। বর্ষাপুর যুবক বৃন্দের পরিচালনায় গ্রামবাসীর সহযোগিতায় এক বিরাট ধর্মীয় জলসা স্থান বর্ষাপুর থানা পাইকল জেলা বীরভূম, তারিখ 3 পোস্ট 1430 ইংরেজি 20/12/2023 12 বুধবার দিবাগত রাত্র। সম্মানিত নির্বাচিত আজকের জলসার সভাপতি সাহেব মাওলানা হাফেজ কারি শহীদুল ইসলাম সাহেব পেশ ইমাম বর্ষাপুর জুমা মসজিদ ও সহ সভাপতি জনাব আলহাজ আরশাদ আলী সাহেব লিখিত
ওয়ালিখিত উলামায়ে কেরাম, বিশেষ করে আমার পরে পরই আসবেন যুক্তিবাদী চতুর্বেদী হযরতুল আল্লাহ মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম সাহেব বর্ধমানী। এছাড়াও হযরত হাফেজ কারি মাওলানা জানাব হাবিবুর রহমান সাহেব ইমাম লক্ষ্মীডাঙ্গা জুমা মসজিদ ও হযরত মাওলানা কারি জনাব মোহাম্মদ নূর ইসলাম সাহেব শিক্ষক নগর কলেজ মুর্শিদাবাদ ও জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আলিমউদ্দিন সাহেব ইমাম ভরতপুর জুমা মসজিদ ও মাওলানা জনাব মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন সাহেব বর্ষাপুকুর বীরভূম ও মাওলানা মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম সাহেব গোয়াল মাল বীরভূম। ये ग्वालमाल का जाएगा जी। हजरत कारी मौलाना मोहम्मद हैदर अली साहब विक्रमपुर झारखंड ओ जनाब मौलाना मोहम्मद वासिम अकरम साहब वर्षापुकुर बीरभूम ओ मौलाना जनाब सुलेमान साहब मिल्की मालदा ओ जनाब मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब इमाम बिलासपुर जामे मस्जिद ও জানা মাওলানা মোহাম্মদ নূর ইসলাম সাহেব লক্ষ্মীডাঙ্গা বীরভূম ও জানা মাওলানা মোহাম্মদ কুদরত আলী সাহেব লক্ষ্মীডাঙ্গা বীরভূম ও জানা মাওলানা মোহাম্মদ মহিউদ্দিন সাহেব ইমাম মালপাড়া জামে মসজিদ ও জানা মাওলানা রশিদুল ইসলাম সাহেব বর্ষাপুকুর বীরভূম ও হযরত কারি জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ সাহেব বর্ষাপুকুর বীরভূম। লিখিত অলিখিত উলামায়ে কেরাম, হুজ্জাজে কেরাম, অত্তলাবা, সম্মুখে বসে থাকা দিনদার আল্লাহওয়ালা ভাই বাবাজিরা, কচি কাঁচা স্নেহময়ী মমতাময়ী মা ও বোনেরা, আল্লাহ পাকের দয়াতে নবী পাকের মায়াতে পবিত্র জালসাতে উপস্থিত হতে পেরেছি বলে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। উচ্চ কণ্ঠে বলি আলহামদুলিল্লাহ। পরে পরে রাসূলে করিম রউফুর রহিম সিরাজাম মুনীর, নবীদের নবী, আসমান জমিনের নবী, চাঁদ সিতারার নবী, গায়েবের সংবাদদাতা নবী, হাজির ও নাজির নবী, রাত ও দিনের নবী, ৮০,০০০ আলমের নবী, ১৮,০০০ মাখলুকাতের নবী। আল্লাহ বলেন আমার নবী আহমদে মুজতাবা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে কোটি কোটি দরুদ বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হোক, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। বাবাজিরা আমার বড় সাদ করে জালসা দিয়েছেন আর খুব দূর দূরান্ত থেকে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন, নাকি বলেন? কিসের ভালোবাসায়? আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা, ঠিক কি না বলেন? যদি কারবালার মাটিতে ইমাম হুসাইন পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার রক্ত মুবারাকাকে না কারবালায় যদি কাটিয়ে রক্ত দিতেন, নিজের গর্দানকে কাটিয়ে যদি রক্ত না বিলাতেন, আজ আমাদের জলসা হতো না, মসজিদে কোরআন তেলাওয়াত হতো না। ইসলাম ধর্ম দিয়েছেন আল্লাহ, প্রচারক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিন নবী পাকের তো কোনো সন্তান নাই, যা ছিলেন পুরুষ ছোটবেলাতেই দুনিয়া থেকে পর্দায় গেছেন। মহিলা ছিলেন ৪ জন। বড় মেয়েটার নাম হযরতে যায়েনাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, মেজো মেয়ের নাম হযরতে রুকায়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, সেজো মেয়ের নাম হযরতে উম্মে কুলসুম, ছোট মেয়ের নাম হযরতে খাতুনে জান্নাত সালামুল্লাহি আলাইহা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই খাতুনে জান্নাত থেকে, ওনার আওলাদ থেকে ইসলাম ধর্মটা এসেছে। ইসলাম তেরি বাপ কি জাগির नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की जिगर का टुकड़ा का देन है। वाह वाह क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। इस्लाम तेरे बाप की जागीर नहीं, खातूने जन्नत की देन, ठीक ना?
এজন্য ওনার আওলাদ থেকে আমরা ইসলাম ধর্ম পেয়েছি। কিভাবে ইনশাআল্লাহ আমি বলবো, তার আগে তার শানে কথা বলি। সৈয়দা 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 তৈয়বা 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 ज़हरा 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 फातिमा 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 सैयदा 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 ज़रे बोलो। जिसकी सूरत अजल में बनाई गई, मुस्तफा की तरह ही सजाई गई। जिसकी सूरत अजल में बनाई गई, मुस्तफा की तरह ही सजाई गई। सारी दुनिया में बेहतर पाई गई, सारी दुनिया में बेहतर पाई गई। रब की कुरान देता है जिसका पाता। सैयदा 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 सैयदा। सुभान अल्लाह। ख्याल करें, करबला जिसके कुंबे का दस्तूर है, जिसका हर बच्चा नूर आला नूर है। करबला जिसके कुंबे का दस्तूर है, जिसका हर बच्चा नूर आला नूर है। नूर जिसके घराने से मशहूर है, नूर जिसके घराने से मशहूर है। नूर ही नूर जिसको रज़ा ने कहा। सैयदा 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 सैयदा। सुभान अल्लाह। सरकार आला हज़रत की बोलेছেন, तेरे नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा। এখানে বলা হচ্ছে नूर जिसके घराने से मशहूर है, नूर जिसके घराने से मशहूर है। नूर ही नूर जिसको रज़ा ने कहा। सैयदा 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 सैयदा। सुभान अल्लाह। माथा থেকে পা পর্যন্ত টুকপি মুস্তাফা। জোরে বলেন, খেয়াল করেন। जो सरापा सखावत की तफसीर है, शान में जिसकी आयात तत्हीर है। हो बाहु जो मोहम्मद की तस्वीर है, हो बाहु जो मोहम्मद की तस्वीर है। जिसके पेटों से दीने अहमद चला। सैयदा 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 फातिमा फातिमा फातिमा। जोरे बोले। ওনার আম্মার নাম হযরতে খাদিজাতুল কুবরা সালামুল্লাহি আলাইহা, যার থেকে আজ আমরা এই ইসলাম পেয়েছি। उनारी संतान खातूने जान्नत, जो जमाने में सबकी बड़ी मां रही। जिसकी घर की तरह कोई घर ही नहीं। जो जमाने में सबकी बड़ी मां रही। जिसके घर की तरह कोई घर ही नहीं। जिसके बेटों में मेरे ख्वाजा मोई, जिसके पेटों में मेरे ख्वाजा
नाम हुई जिनके लाडले मेरे गौसुल बारा सैयदा 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 तैयबा तैयबा तैयबा। आज इस्लाम ওনাদের দেন, ঠিক না ভুল? জি, ইসলামটাকে প্রচার করতে কত কষ্ট। আব্বাজি আমার আপনার নবী নিজের খুন মোবারক ঝরিয়েছেন। ইহুদিরা যে ঘরে আমার রাসূল করিম থাকতেন মাটির ঘর, এখন সেটা লাইবে। ঠিক খানায় কাবা, তারপরে মাকামে ইব্রাহিম, তারপরে জমজম কূপ, তারপরে সাফা মারওয়া, তারপরে হাম্মাম খানা, তারপরে আমার নবী পাকের ঘর মোবারক। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। হাম্মাম খানা বলতে গোসল মানে পায়খানা বাথরুম, আর ওই জায়গাটা হলো আবু জাহেলের স্থান। আর যতবার পায়খানা পেশাব করবে তত বেশি নেকি। হাগো আজ পর্যন্ত মাওলানারা বলে সুবহানাল্লাহ পড়লে নেকি হয়, আলহামদুলিল্লাহ পড়লে নেকি হয়, আল্লাহ আল্লাহ করলে নেকি হয়, হাগিলেও কি নেকি হয়? হাগিলেও নেকি। খানায়ে কাবা, যে খানায়ে কাবা কোন দিকে আছে 7 কিলোমিটার, কোন দিকে আছে 13 কিলোমিটার, কোন দিকে আছে প্রায় 17 কিলোমিটার ভাগ আছে। এ বাবা হিসাব করা রয়েছে, যেখানে আপনার ওই এরিয়ার মধ্যে 1 রাকাত নামাজ পড়লে 1 লক্ষ রাকাতের সওয়াব। একবার যদি আল্লাহ বলি 1 লক্ষ বার বলা সওয়াব হবে। তো পায়খানা ফিরলো, একবার পায়খানা ফিরলে 1 লক্ষ বার পায়খানা ফেরা সওয়াব। এত বড় দুশমন আবু জাহেল। আব্বাজি আমার খুব খেয়াল করুন, এই ইসলামকে প্রচার করার জন্য আমাদের ঘরে ঘরে আল্লাহ পাকের কোরআন মাজিদের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য নবী কত কষ্ট করেছেন। নবী আমার ঘরের ভিতরে হঠাৎ ইহুদি আবু জাহেল আবু লাহাবের দলবলের লোকেরা এসে বাবা উটের পচা নাড়িগুলো ঘরে দরজার সম্মুখে রেখে গেছে। দুর্গন্ধ এত, ঘরে বসে থাকা যায় না, শুয়ে থাকা যায় না। যে রাসূল পাকের ঘরে 2 মাস 3 মাস খানা জ্বলতো না, চুলোয় আগুন জ্বলতো না। ওই নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর মোবারকে স্থান থাকতে পারে না বাবা, বসে থাকা যায় না, শুয়ে থাকা যায় না। নবী আমার দুর্গন্ধ ভোগ করি বাইরে যখন এসেছেন নিজ হাতে পরিষ্কার করে দিয়েছেন, হাত দুটি উঠিয়ে দোয়া করেছেন, আয় আল্লাহ আমার উম্মত আমাকে চেনে না, তাকে হেদায়েত দাও। এই নবী পাবে কোথায়? জওয়ান যুবক সোনামানিকা আমার কিতাবের মধ্যে লেখা আছে, রাসূল আমার যখন খানায় কাবার নিকটে আল্লাহ পাকের কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত করতেন, আবু জাহেলের মত দুশমন সেও কিন্তু কোরআন মাজিদ শুনতে যেত। শুধু তাই নয়, তার বিবির নাম হলো হিন্দা। হিন্দা এবং আবু জাহেল দুজনেই চুক্তি করেছে আমার নবী পাকের কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত শুনতে যাবে। জওয়ান যুবক আমার, আমাদের ঘরে এখন আল্লাহ পাকের কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত হয় না, আমাদের ঘরে এখন হয় ফেসবুক চালায়, ইউটিউব চালায়, কখনো সিরিয়াল দেখে, সিনেমা দেখে। আল্লাহর নবীর আশিক ফেসবুক চালানো বন্ধ করে দি, আল্লাহ পাকের কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত করো, ইহ জগতে লাভ হবে, পর জগতে লাভ হবে। ঠিক না? আব্বা আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখনো দুনিয়ার জমিনে তার মিলাদে পাক হয় নাই। একজন ব্যক্তি, তার নাম হলো হযরত সালমান ফারসি।
সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাপের একমাত্র ছেলে লিখতেছে কেউ বলেছে তার পিতা ছিল রাজা কেউ বলেছে তার পিতা ছিল আপনার উজির কেউ বলেছে মন্ত্রী সোনা মানিকেরা আমার বাপের একমাত্র ছেলে ঘরের ভিতরে থাকে পিতাকে অগ্নি পূজা করা হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আপনার অগ্নি পূজা করতেছে বাবা একদিনের ঘটনা পিতা তাকে ডাকতে বলে ও বাবা আমি আজ একটু অন্য কাজে যাই ক্ষেত খামার আছে তুমি একটু আজকে বাইরে যাও আর আমার বাইরেটা একটু তুমি সামলিয়েছো হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা বাইরে বেরিয়েছেন অনেক দিন পর বাইরে বের হওয়ার পরে হঠাৎ করে দেখে একটা গির্জায় বাবা আমার কিছু মানুষ যেন কিছু তেলাওয়াত করতেছে পড়াশোনা করতেছে যারা দেখবেন বন্দিশালায় থাকে হঠাৎ যদি তারা বার হয় নিত্যানন্দ দেখে বড় খুশি হয় মনের ভিতরে আগ্রহ জাগলো যে ঘরের মধ্যে এরা কি করছে দেখে ওখানে যে গিয়েছে বাবা ছোট বালক দেখে কয়েকজন মানুষ তারা ইনজিল শরীফ তেলাওয়াত করছে কি শরীফ ইনজিল বন্ধু এতদিন সালমান অগ্নি পূজা করে হঠাৎ ইনজিল শরীফ তেলাওয়াত নতুন একটি জিনিস দেখে মনের ভিতরে আগ্রহ জাগলো চুপ করে বসে বসে শুনে তাদের যখন ইনজিল শরীফ তেলাওয়াত হয় মাঝে মাঝে ওই ইনজিল শরীফের মধ্যে আমাদের নবীর নাম মোবারক শোনা যায় তাদের মধ্য থেকে আলোচনা হয় কেউ যদি আমরা ওই হাবিবের মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হতে পারতাম আমরা বড় সৌভাগ্যবান মনে করতাম আমরা যদি ঈসা নবীর উম্মত না হয়ে যারা ইনজিল শরীফে বারবার তেলাওয়াত হয় তার উম্মত যদি হতে পারতাম নিজেদেরকে ধন্য মনে করতাম চিৎকার করে বলুন না ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি রাদিয়াল্লাহু তাআলা বাংলাদেশ ওই বাচ্চা জিজ্ঞাসা করে বাবুরা একবার কি দয়া করে আমাকে বলবেন আপনারা যে নামটা বারবার ইনজিল শরীফে পড়তেছেন নামটা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি কে আমার একটু জানার ইচ্ছা হয় আমার একটু বোঝার ইচ্ছা হয় আপনারা বারবার তেলাওয়াত করতেছেন এটা আবার কোন ধর্ম একটু বলবেন না সঙ্গে সঙ্গে তারা বলে বাবু এই ধর্মটা আমাদের নাম হল ঈসাই ধর্ম আমরা হলাম খ্রিস্টান কি ধর্ম খ্রিস্টান ঈসাই ধর্ম কিন্তু আপনারা যে বারবার একটা নাম পড়ছেন আর তার উম্মত হওয়ার জন্য আপনারা দাবি প্রকাশ করছেন তিনি কে তাদের মধ্য থেকে আলোচনা হয় বাবু তিনি সেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি আল্লাহ পাক সৃষ্টি না করতেন তাহলে तमाम জাহান কিছুই তৈরি হতো না মনের ভিতরে আগ্রহ জাগলো মনের ভিতরে আপনার কিনা মনের ভিতরে ধ্যান ধারণা জাগলো কোথায় গো নবীকে পাবো আমি সেই নবীকে কোথায় পাবো কিভাবে পাবো চিন্তা চেতনায় থাকে বাবা মনের ভিতরে রেখা দাগ কেটে উঠেছে মনের ভিতরে দাগ যখন কেটে উঠেছে হঠাৎ হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা বাড়িতে এসেছেন বাড়িতে আসার পরে পিতা জিজ্ঞাসা করে সালমান কি ব্যাপার তুমি কাজ করো নাই ওগো পিতা রাস্তায় দেখলাম একটি গির্জার মধ্যে কিছু মানুষ একটি কিতাব পড়তেছে এই কিতাবটার নাম নাকি ইনজিল শরীফ আমি ওই কিতাব খুলতেছিলাম এত সুন্দর নতুন নতুন তারা কথা বলে আল্লাহর ইবাদতের কথা বলে আমার অগ্নি পূজা করতে ভালো লাগে না আমার মন বলে আমি যদি ওই নবীকে পেতাম আমিও তার প্রেমে পড়ে যেতাম ঠিক না ওগো মোদের দয়ার নবী তুমি মোদের সাহারা তোমায় সারতে পারি না ইয়া রাসূল খুব জোরে ইয়া রাসূলুল্লাহ
ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব ও গো মোদের মায়ার নবী তুমি মোদের সাহারা তোমায় ভালো লাগে না আমরা তোমার আশিক দিওয়ানা যেতে চাই সোনার মদিনা ইয়া রাসূল মোহাব্বতে ডাকুন আমাদের নবী আমাদের কাছেই আছেন জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ সুবহান নবীর নিকটে নাই যারা বলে নবীর নিকটে নাই এরা মুমিন নয় যদি বলেন হুজুর কেমন দলিল দলিল সূরা হাজাব আয়াত নাম্বার 6 রব্বে করিম বলেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم প্রত্যেক মুমিনের জানের থেকে আরো নিকটে নবী আছেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সরকারে আলা হযরত বলছেন वो जो ना थे तो कुछ ना था वो जो ना हो तो कुछ ना हो जान है जहां की जान है तो जहां सुभान নবী আমাদের জান নাকি নবী আমাদের ঈমান এই জন্য মোহাব্বতে ইয়া রাসূল শুরু থেকে শেষ অবধি একই আওয়াজ হবে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব বর্ষা পুকুরে ভালো লাগে না যেতে চাই সোনার মদিনা ইয়া রাসূল ইয়া হাবিব বর্ষা পুকুরে ভালো লাগে না যেতে চাই না ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব নবীজি তুমি না এলে কে বাজান তো খোদা কে বলে নবীজি তুমি না এলে কে বাজান তো খোদা কে বলে আপনি এসে দিলেন নবী আপনি এসে দিলেন নবী স্বয়ং খোদার ঠিকানা তোমায় ছাড়া রইতে পারি না ইয়া রাসূল ইয়া হাবিব লা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব বাবাজি আমার সোনা মানিক হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আব্বুজি আমি জানো কালেমা পড়ে নিয়েছি আমি মনে মনে ওই নবীকে প্রেম করে নিয়েছি বাবা আমার সোনা মানিকেরা বাবা ডাক দেয় না 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 যাওয়া হবে না আর তোমাকে বাইরে যেতে দেব না ছেলে এই ঠিকানা যখন দিয়েছি তার বাপ ওই গির্জা থেকে মানুষগুলোকে মেরে ফেলে দেওয়ার জন্য ওখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তার সেনা সৈন্যদেরকে পাঠিয়ে দেয় বেটা সালমানের হাতে শিকল দিয়ে দিয়েছে পায়ে শিকল দিয়ে দিয়েছে সালমান আর বাইরে যেতে পারে না বলে আমার সোনা মানিকেরা সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা একদিন নয় দুই দিন নয় তিন দিন হয়ে গেছে বাবা আল্লাহ পাকের কাছে হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা কাঁদেন আর বলেন আল্লাহ তুমি কি পারো না আমার হাতের শিকল খুলে দিতে তুমি কি পারো না আমার পায়ের শিকল খুলে দিতে আমার আল্লাহ তা সবই পারে ইতিপূর্বে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের বাবা আমার একই তালা কেন সাতখানা তালা খুলে দিয়েছে ঠিক নেই ইউসুফ পয়গম্বরকে আল্লাহ পাক সাতখানা তালা থেকে হেফাজত করেছে এখানে তো মাত্র হাতে পায়ে তোমার তালা লাগিয়েছে
আব্বা আমার সোনা মানিক সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কান্না শুরু করেছেন। আব্বা আমার দেখা গেল মহান আল্লাহ পাকের দয়া হয়, নিশিরাতে সালমানের হাতের শিকল খুলে যায়, পায়ের শিকল খুলে যায়। আমার আল্লাহ পাক ডাকেন, যাও ফেরেশতা যাও, সালমান আমার ভালোবাসে, সালমান আমার নবীর প্রেমে পড়ে গেছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম শুনে প্রেমে পড়ে গেছে। ওগো যাও তার হাতে পায়ের বেড়িগুলো খুলে দাও। বন্ধুরে মন করে একবার দেখে দেখুন, আমি আমার রাসূলে পাকের একজন প্রিয় সাহাবী হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা জীবনী আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই। বাবা আমরাও মুসলমান, তারা ছিলেন মুসলমান। আব্বা আমার 3 দিন খাওয়া না, 3 দিন পান করা না, কারণ মা তাকে খেতেও দেয় না, বাপ তাকে খেতেও দেয় না। দ্বিতীয় দিনের দিন মা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বাবা রে সালমান তুমি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছো, ওগো মা তুমি জানো না আমি একটা নাম শুনেছি, যে নামটা হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি। মা জননী আমার মনের ভিতরে দাগ কেটে উঠেছে, আমি যেন তার প্রেমে পড়ে গেছি গো মা, আমাকে যদি আপনি খুলে দেন বড় ভালো হয়। বাবা তুমি খাওয়া দাওয়া করো, তুমি একমাত্র আমার পুত্র। সঙ্গে সঙ্গে মা বলে, বাবা যদি তোমার হাতের বন্ধন খুলে দেই, পায়ের বন্ধন খুলে দেই, তুমি কি করবে? আপনি যদি আমার হাত এবং পায়ের বন্ধন খুলে দেন, আমি ছুটে নবীর সন্ধানে যাব। বেটারে আমি না করব, তুই আমার ভবিষ্যৎ। এ যুবক একবার কি খেয়াল করেছেন, আমার দয়ার রাসূল জানিয়ে দিয়েছেন, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন। হতে পারবে না তোমরা ততক্ষণ তো ঈমানদার যত সময় তোমার সন্তানের থেকে বেশি, তোমার মা বাপের থেকে বেশি, দুনিয়ার সমস্ত মানুষের থেকে বেশি, এমনকি নিজের জানের থেকে বেশি প্রেম না করবে, তুমি মুমিন হতে পারবে না। মুমিন হতে গেলে জানের থেকে বেশি নবীকে প্রেম করতে হবে। আর যার সঙ্গে যার ভাব, তার পিছন দিকটা দেখলেও লাভ আমাদের আছে, আমাদের নবীর সঙ্গে ভাব, তাই আমাদের দরুদ ও সালামে হলো লাভ। ঠিক নেই? আপনাদের বর্ষাপুকুর কোন ছেলে কোন মেয়েকে ভালোবাসে? এখন বলে শোনো, আমাদের ওখানে জালসা, আমিরুল ইসলাম চতুর্বেদী আসে, 24 পরগনা থেকে আমিনুদ্দিন ভাই আসবে, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো। কোথায় পাবো? কোথাও দেখা হোক আর না হোক, গেটের পাশে থেকো, আমি ভিতরে যাবো, যখন তুমি দেখে কি পরে থাকবে, এই পোশাক। ঢুকছে যখন, ও কিন্তু সব সময় চিন্তায় আছে যে দেখা হয় না অনেকদিন, একবার যদি দেখতাম। তো ভিতরে ঢুকছে, মানুষের ভিড়ে ও কিন্তু পিছন দিকটা দেখেছে, সামনেটা দেখতে পায়, ওই পিছনটাই দেখে দেখে দিয়েছে, কলিজায় সামনে। কেন? ওর সাথে ওর ভাব, তাই পিছন দিকটা দেখলেও, কথা বলেন, পিছন দিক দেখলেও তা আমাদের নবী পাকের সঙ্গে আছে ভাব, তাই সালাম কি আমি লাভ, তোমাদের নাই ভাব তাই তোমাদের নাই লাভ, আমাদের ভাব আছে তাই লাভ আছে। কথা কি বুঝতেছেন না? তো ভাব যখন হয়ে যায়, তার প্রত্যেকটি জিনিস তার কাছে ভালো লেগে যায়, এটার নাম প্রেম। এটার নাম কি? প্রেম, ভালোবাসা। ঠিক কি না?
আব্বাজি আমার সোনা মানিকের 3 দিনের দিন যখন অটোমেটিক রাতের বেলাতে তার হাত এবং পায়ের বন্ধন খুলে গেল, সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওখান থেকে পার হয়ে যাতে গিয়ে বলছে, ভাইজান কে কোথায় আছেন, আপনারা এখনই পার হয়ে যান, আমার পিতা সেনা সৈন্য ছেড়ে দিয়েছে, তারা আপনাদেরকে মারার জন্য আসছে, তারা সব পালিয়ে যায়। সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওখান থেকে আপনার কিনা হেঁটে 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 চলেছে। বাবা আমার দরিয়ার কিনারায় পৌঁছে গেছে, চিন্তা করছে আমি কোথায় যাব, কিভাবে পার হব। ওগো মহান আল্লাহ, তুমি যে तमाम দুনিয়া সৃষ্টি করেছো, আমি যে ইনজিল শরীফে নামটা শুনলাম তার প্রেমে পড়ে গেলাম। তোমার দয়া, তুমি যদি আমাকে নিয়ে যাও, কোথায় নিয়ে যাবে আমি জানি না। হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা সমুদ্রের কিনারায়, আরব সাগরের কিনারাতে এমনি করে যখন কান্না করতেছে, আমার আল্লাহ পাকের দয়াতে সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আরব সাগর পার হয়ে গেছে। আমার আমাদের জায়গা হচ্ছে, ও আমার মা খালা শুনে নেন, রাতের বেলা করবেন না ঝালাপালা, শুধুমাত্র সামনের দিকে আগানোর জন্য একটু আপনাদের অনুরোধ করা হয়। সামনে অনেক জায়গা আছে, একটু আগিয়ে আসেন। বলে হুজুর উঠতে পারবো না, মাজায় ব্যথা আছে। তবে একটা ফেলিতে দোয়া করব, আল্লাহ যে জননী আমার আজ একটু সরে আর একজনকে বসার মতো সুযোগ করে দেবে, এমন রোগ আছে আল্লাহ দুনিয়ার কেউ জানে না, তুমি জানো, এমন গোপন রোগ তুমি ভালো করে দিবে। আমি মুসাফির, এত সুন্দর দোয়া দিলাম, সামনে আগানো যাবে না বাবা, একটু মা একটু সামনে আগান। আল্লাহ চাহে তো আপনার গোপন রোগ আল্লাহ ভালো করে দেবে। একটু দরুদ শরীফ পড়ি, আল্লাহুম্মা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা, ও গো অনেক মায়েরা শুনছেন না, শুনলে বলবো না, একটু সরেন, সরে সরে জায়গা দেন। জি একটু একটু সাইড দিয়ে এসে সাইডে আসার জায়গা আছে। কি করব বলেন, আসলে আল্লাহ পাকের প্রেমিকা বান্দি উপস্থিত হয়ে গেছে, কিছু করার নাই। যতটা হয় বসার সুযোগ করেন। একটু জোরে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আর একটু জোরে বলুন ইয়া রাসূল। ও গো চাঁদ তুমি বলে দাও, আমার নবীজি কোথায়, কোথায় গেলে পাবো নবীকে, কোথায় গেলে পাবো নবীকে, পাক নবীজির রওজায়। ও গো চাঁদ তুমি বলে দাও, আমার নবীজি কোথায়। জোরে বলুন। আকাশের তারকারা মিঠি মিঠি চাঁদ, নবীর আলো তারা নিজেকে হারায়। ও চাঁদ
দাও আমার নবী কোথায় কোথায় গেলে পাবো নবীকে কোথায় গেলে পাবো নবীকে পাক নবীর রওজায় জোরে বল সুবহানাল্লাহ। হজে যাওয়ার ইচ্ছা আছে? কথা বলেন উমরা আল্লাহর কাছে নিয়ত করুন। এখন বেশি খরচা না, 1,20,30,000 টাকা হলেই উমরা হয়ে যাবে। নবীর দেশটা দেখে আসুন। মাটির ঘরে থেকে তামাম পৃথিবীর ভিত নাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি আমাদের জন্য। লাখো লাখো হাজিরা হজ পাকে আল্লাহর কাবাকে তারা জড়িয়ে কয় সুবহানাল্লাহ। লাখো লাখো হাজিরা হজ পাকে আল্লাহর কাবাকে তারা জড়িয়ে কয় ও কাবা তুমি বলে দাও আমার নবী কোথায় ও কাবা তুমি বলে দাও